منصورتان منصورات. جی خارج یخرج سے جی خارجون خارجان خارجون خارجتن خارجتان خارجات. اور اسے مفعول ہوگا جی مخرج جو ہے مخروج 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 مخروجان مخروجون مخروجتن مخروجتان مخروجات. مخروجات. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. جی قربان بھائی آپ سنائیں ذرا. جی قبلہ صادق گرامی آپ سنائیں. جی حضور تھوڑا اشارہ فرما دے. یہ سامع یسمع سے سنائیں ابھی. اچھا سامی یسمع سے. ہاں یسمع یسمعانی یسمعون. اس میں فاعل سنائیں. اس میں فاعل یسمع یسمع یسمعان یسمعون. کدھر تھے اتنی دیر سنا تو رہے. گیلانی صاحب نے سنایا, اسد نے سنایا, زین نے سنایا. پلیز زین صاحب. میں سناؤں؟ جی یہ سنائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع سامعان سامعون سامعۃ سامعتان سامعات مسموع مسموعان مسموعون مسموعۃ مسموعتان مسموعات. جی قربان صاحب کو ذرا اپنے انداز میں سمجھائیں نا کہ اس میں فاعل مفعول کیسے بنتا ہے ذرا. ہاں جی زین ذرا وضاحت کریں نا. یہ ضرور اس میں فاعل کا کام کرنے والا, یعنی اس میں فاعل جو ہے وہ اس کو کام کرنے والے کو کہتے ہیں, اور مفعول جو ہے وہ جس پر کام کیا جائے نا. تو فاعل ان کی گردان تو اس وزن کی مصدر لے لیں. سامعون جو ہے یہ سننے والا, یعنی تو یہ بر وزن فاعل ہے, تو یہاں سے یہ سامعون بنے گا, اور اس سے مفعول مسموعن یعنی سیدھی بات مطلب یہ کہ یضرب سے اس میں فاعل بنے گا. ٹھیک ہے نا. دارب. جی داربن. ٹھیک ہے. جی یضرب سے داربن. یسمع سے سامعون. بس اس طرح بنے گا سامعون. جی ٹھیک ہے. یحسب سے حاسبن. جی ٹھیک ہے. یحسب حاسبن, یعنی جتنے بھی مضارع کی ہے یہ ان سے اس طرح بنے گا. ٹھیک ہے. جی سمجھ آ رہی ہے اپنا قربان صاحب؟ جی 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 قبلہ صادق گرامی ہونا آ رہی ہے. یضرب سے داربن. ٹھیک ہے. داربن جو کوئی بھی مضارع ہے نا اس سے بن جائے گا داربن. اور جی یسمع سے سامعون. جی ٹھیک ہے. ینصر سے ناصر یعنی فاعل کے وزن پڑے گا. ناصرن جی فاعل. جی جی رفیق صاحب سنا, پھر اس کے بعد قربان صاحب سنائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. کیا سننا پسند کریں گے اپنے اس محترم؟ میں فاعل سننا پسند کریں گے انشاءاللہ یا جی بسم اللہ الرحمن یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلنا تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلنا افعلوا نفعلوا. افعلوا نفعلوا. ٹھیک ہو گیا. نہیں یہ اس میں فاعل پسند کر رہے تھے ہم, آپ نے کچھ اور بھیج دیا. یہ ملتی جلتی ہے نا اس سے سر. اس میں فاعل چلو میں دوسرا کوئی سنا دیتا ہوں, میرے خیال میں ابھی ہے نا. کل کلاس میں تھے آپ, کل کلاس میں تھے نا آپ. جی 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 کلاس میں تھا. آپ نے وہ یہ مخرج سنا دو. مخرجو نہیں فصیح صاحب سنائیں گے, پھر آپ کو علم ہو جائے گا. جی فصیح ٹھیک صاحب. ہے ٹھیک ہے. ادھر سے گھوم ذرا میں ابھی پوزیشن سنبھال رہا ہوں. کون سے لفظ کا؟ ینصر سے اس میں فاعل سنا ہے. جی ناصرون ناصران ناصرون ناصرتن ناصرتان ناصران ناصراتن ناصراتن ناصرتان ناصراتن. ناصراتن. مفعول بھی سناؤ. ہاں جی. منصورون منصوران منصورتن منصورن منصوران منصورون منصورات منصورتان منصورات. جی اب پتہ لگ گیا نا اپنا رفیق صاحب.
جی جی کچھ کچھ سمجھ آیا ماشاءاللہ. فعل یا فعل جیسے نصر ینصر. ہاں ہاں یہ اس میں فاعل جو ہے نا مضارع سے بنتا ہے. یضربو سے اس میں فاعل بنے گا. علامت مضارع گرا دی نا, جی اس کے جی جی بعد جو فا کلمہ ہے دعا دے, اس کے بعد الف ڈال دیں, آخر ٹھیک کو ٹھیک. تنوین دے دیں, اور آخر سے پہلے جو ہے اس پر کسرہ نہ ہو تو کسرہ دے دیں. اگر کسرہ تو ٹھیک ہے, جیسے یضربو سے داربون اس طرح بنے گا. یا کو گرا دیا نا, دعات کے بعد الف ڈال دیا, داریبو. یضربو سے کیا گیا داریبو, آخر کو تنوین دے دی تو کیا گیا داریبن. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یا نصرو یا گرا دی, علامت مضارع گرا دی نا, یا نون تھا اس کے بعد الف ڈال دیا نا, ٹھیک ہے. اور آخر تنوین اور آخر سے پہلے جو را ہے ناس سواد, اس کو زیر دے دی. یا نصرو سے ناصرون. ہاں ہاں ٹھیک 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 ٹھیک. اور منصور ہو جائے گا منصور. چلیں اب یہ سبق شروع کرتے ہیں, اس کے اینڈ پہ پھر انشاءاللہ انشاءاللہ تھوڑا بہتر ہوگا انشاءاللہ. میں نے آج بتایا بھی تھا, آپ نے میسج بھی کیا تھا کہ آپ نے اس میں فعال کوئی اور اس میں مفعول کو اپنے ٹائم دینا ہے تھوڑا سا. نہیں ٹائم دیا, اور بھی کتابوں کو ٹائم دیا, اور اس کو بھی ٹائم دیا تھوڑا, لیکن اس میں ابھی صحیح سمجھ نہیں آ رہی, ورنہ ٹائم مسئلہ کوئی نہیں ہے. ٹائم جو اس کی تھوڑی مزید تھوڑا میں آپ سے معلومات لوں گا اس کی, اور اس کے بعد انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اور یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں, عن المحیض حیض سے متعلق پوچھتے ہیں. قل هو اذن, آپ فرما دی ہوا اذن, وہ گندگی ناپاکی ہے. فاعتزلوا النساء, تو جدا رہو عورتوں سے, فی المحیض حیض کے وقت میں. ولا تقربوہن, اور ان کے قریب نہ جاؤ, حتی یہاں تک یطہرن, وہ پاک ہو جائیں. آپ علیہ السلام سے حیض سے متعلق پوچھا گیا کیونکہ ایک یہودی تھے اور ایک عیسائی تھے. یہودی جو نا حیض والی عورت سے بالکل دور رہتے تھے, بالکل ہی الگ تھلگ رہتے تھے, یہاں تک ان کا کھانا پینا بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور عیسائی جو ہے وہ حیض والی عورت کے بہت قریب جاتے تھے, یہاں تک کہ ہم بستری بھی کرتے تھے, بہت قریب, یعنی ان دنوں میں زیادہ ہی جاتے تھے. مسلمانوں سے نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تھا, آپ علیہ السلام نے درمیانہ راستہ بتایا قرآن کی وحی سے کہ ان حالات میں عورت کے پاس جانا نہیں ہے, لیکن یہ بھی مطلب یہ نہیں کہ عورت بالکل اچھوت ہے, اس سے ملنا نہیں ہے, اس کے ساتھ سونا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہم بستری نہیں کرنی. اور پھر بتایا گیا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس سے فائدہ نہیں اٹھانا. باقی آپ علیہ السلام حیض والی جو ہے اپنی ازواج تھے ان کے ساتھ سوتے بھی تھے, تو ان کا ہاتھ کا کھانا بھی کھاتے تھے, سارا کچھ ہے. صرف یہ کہ ہم بستری نہیں کرنی, اور حیض والی عورت وہ نماز نہیں پڑھے گی اور مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. فائدہ تو تطہرن, جب وہ پاک ہو جائیں, فاتوہن, آ جاؤ ان کے پاس, من حیث امرکم اللہ, جہاں اللہ نے انہیں تمہیں حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, جو ان کے آنے کی جگہ ہے. جی طاہر صاحب. سوال پوچھنا تھا, یہ جو حیض والی عورت جو ہے باقی جو ہے تسبیحات کر سکتی ہے, دودھ پاک پڑھنا یا سبحان اللہ السلام استغفار وغیرہ پڑھنا؟ درود و سلام پڑھ سکتی ہے, باوضو ہو کے نا درود و سلام پڑھ سکتی ہے, ذکر کر سکتی ہے. قرآن پاک کی کو تلاوت نہیں کر سکتی, لیکن قرآن پاک کی وہ آیات جو بطور دعا پڑھی جاتی ہیں تو بطور دعا ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا, قرآن تو ہے تو, لیکن اس کو دعا کے طور پہ پڑھا جاتا ہے, تو اس کو دعا کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیر. ہاں ٹھیک. ان اللہ, بے شک اللہ, یحب التوابین, اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, اور یحب المتطہرین, اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. کیونکہ اس وقت عورت سے خون نکل رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ گندگی میں ہی مطلب جانا یہ مناسب نہیں ہے. نساؤکم حرث لکم, یہ تمہاری عورتیں ہیں, تمہاری کھیتی ہیں. فاتو حرثکم, اپنی کھیتی میں آؤ, ان شئتم, جہاں سے بھی آؤ. بیٹھ کے ہم بستری کرو, کھڑے ہو کے, لیٹ کے, یہ تمام ہے, لیکن آگے سے ہم بستری کرنا ہے, پیچھے سے ہم بستری کرنا کو مندوب ہے. وقدموا لانفسکم, اور آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے, یعنی نیت کرو ہم بستری کی بھی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے گا, اس اولاد سے یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. مسلم میں حدیث ہے 3 اعمال, یہ کہ صدقہ جاریہ ہو, یا نیک اولاد جس کے لیے جو ہے وہ دعا کرے,
اور علم نافع جو آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو وہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کو اجر ملے گا۔ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی حضور قبلہ اتو مطلب دوسرے بدعقیدہ لوگ بھی آندے نے جی اپنا مرن والے دا اعمال منقطع ہو جاندے نے، تسی جو مرضی کرو تے اندا ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آدمی ان قطع عمل اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ میں اور آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، وہ تو ان کو پہنچتا ہی پہنچتا ہے جو بھی ہم نیکی کریں گے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کا عمل ایسی چیزیں ہیں جو ان کا عمل بھی منقطع نہیں ہوتا۔ یہ تین چیزیں ایسی بتائی گئیں کہ وہ اگر کر کے جاتے ہیں تو دنیا میں ان کے جانے کے بعد بھی ان کا عمل جاری رہے گا۔ مثلا کوئی آدمی زندگی میں ایسا کام کرتا ہے، مسجد بنا دیتا ہے، مدرسہ بنا دیتا ہے، لوگ بعد میں فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کو یہ صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا وہ بندہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے، وہ چلا گیا تو وہ آگے پڑھ رہے ہیں اور آگے پڑھا رہے ہیں تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تیسرا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے کے بعد اس کی جو اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہیں، یہ بھی آدمی چلا گیا لیکن یہ اس کو اجر مل رہا ہے، ان کی درجات بلند ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آدمی مرنے کے بعد اس کے اعمال جو ہے وہ منقطع اس حساب سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ اس کا جو اجر و ثواب چلتا رہتا ہے۔ باقی جو ایصال ثواب، ختم درود ہے، جو بھی ہے، اس کی بہت ساری وضاحتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام خود دعا کرتے تھے اور جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے پانی کا اور مختلف اشیاء کا ایصال ثواب کیا ہے، یہاں تک کہ باغ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا اپنے والدین کے لیے۔ تو یہ ایصال ثواب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اصل قرآن سے ثابت ہے ایصال ثواب، دعا ثابت ہے، دعا کے علاوہ احادیث سے صدقہ خیرات ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ثابت ہے۔ قربانی بھی ثابت ہے، آپ علیہ السلام اپنی امت کی قربانی کرتے تھے، مسلم میں ہے، حضرت علی نبی علیہ السلام کے نام کی قربانی کرتے تھے۔ تو یہ سارے ثواب کی شکلیں ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جی جزاک اللہ سر۔ اس میں کوئی دن کا دن مخصوص نہیں ہے، آپ دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن، چوتھے دن، 10ویں دن، 40ویں دن۔ انہوں نے جو مسئلہ اٹھایا ہوا ہے نا بھائی کہاں لکھا ہوا ہے 40واں دن، کہاں لکھا ہوا ہے تیجا، کہاں لکھا ہوا ہے، بھائی ایصال ثواب ہے، وہ دن آپ اپنی طرف سے مخصوص کر سکتے ہیں۔ جسے تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں، ہم نے تعلیم حاصل کرنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر مسلمان مرد پر لازم ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ اب یہ تو ہم نے کرنا ہے، اب وہ دن ہم نے آپس میں مخصوص کر دینا ہے کہ بھئی یہ ہم نے 5 دن پڑھنا ہے، 4 دن پڑھنا ہے، یا 2 دن چھٹی کرنی، یہ ہم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل کام کیا ہے؟ دین کو سیکھنا۔ اسی طرح اصل کام کیا ہے؟ ایصال ثواب کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ جس دن بھی چاہیں، اگر آپ دن مخصوص بھی کر لیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ مخصوص ان دنوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، 40واں کا لکھا ہوا ہے، تیجا کا، بھائی اصل مقصد ہے کہ ایصال ثواب۔ تو ہم نے 40واں فرض نہیں کہا، ہم نے کہا 41واں دن کر لو، 35ویں دن کر دو، نہ کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ ہے مستحب ہے، مستحب کا منع ہے، کریں گے ثواب، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں۔ لیکن جو کر رہا ہے اس کو روکنے والا وہ بڑا گناہ گار ہوگا، وہ بدعتی ہوگا جو نیک عمل کو روک رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جی جزاک اللہ استاد کرام، بہترین ہو۔ تو وقدموا لانفسکم، اللہ فرماتے ہیں آگے بھیجو، یعنی تمہاری جب تم بیویوں کے پاس جاؤ، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بخاری میں، جب تم بیوی کے پاس جاؤ دعا کرو، ایک دعا مخصوص ہے ہم بستری کی، ٹھیک ہے۔ وہ دعا پڑھو گے تو اگر اس رات اللہ تعالیٰ تمہیں، اگر تمہارے نصیب میں بیٹا ہونا یا اولاد ہوگی تو وہ اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی۔ وہ دعا کپڑے اتارنے سے پہلے، ہم بستری سے پہلے پڑھ لے تو وہ بڑی برکت ہے۔ اچھا، تو یہ بتایا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو کہ انکم ملاقوہ، تم نے ان سے ملنا ہے، خدا سے ملنا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو محبوب خوشخبری دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک بات آ گئی حیض اور اس سے متعلق۔ اگلا، ولا تجعلوا اللہ، مت بناؤ اللہ کو عرضۃ، آڑ نہ بناؤ، لایمانکم، اپنے قسموں کی وجہ سے۔ ایمان ہوتا ہے وہ دل کا، اور ایمان ہوتا ہے قسم۔ اپنے قسموں کے لیے اللہ دی قسمیں، رب دی قسمیں، یہ قسمیں یہ اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ۔ ان تبرو، تم احسان کرو، یہ کہ تم احسان کرو، نیکی کرو، بھئی قسمیں کیوں اٹھا رہے ہو۔ وتتقوا، پرہیزگاری اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرو، بہت اچھی بات ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، مؤاخذہ نہیں فرمائے گا اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری بے معنی قسموں پر۔
बेमाना जो कस्में होती है ना, उस पर अल्लाह तुम्हारी जो है वो उसकी उसमें पकड़ नहीं है, ठीक है। अल्लाह की कसम, रब की कसम, ऐसे जो करते रहते खानी तो नहीं चाहिए, लेकिन इसकी पकड़ नहीं। वलाकिन लेकिन युआखिदुकुम पकड़ है बिमा कसबत कुलूबुकुम, जो तुम्हारे दिलों ने कसद किया है। जो कसदन किया जाएगा वो क्या है, उसकी पकड़ है। यानी कि कसदन कहा कि मैं कल ऐसा नहीं करूंगा, हाँ जी, कि मैं ऐसा करूंगा या ऐसा नहीं करूंगा, इसे कहते हैं। अच्छा, यहाँ याद रखें कि कसम की 3 किस्में हैं। कसम एक होती है लग़व, कसम का अरबी में कहते हैं यमीन, यमीन लग़व, यमीन गमूस और यमीन मुनअकिदा, ठीक है जी। जो सिरातुल जिनान तफसीर है ना, उसकी इस आयत के नीचे वो तीनों किस्में लिखी हुई हैं, आप उसको भी डाउनलोड कर लें, PDF अपने पास रखें, ताकि मुस्तकबिल में आपको फायदा है। सिरातुल जिनान मुफ्ती कासिम साहब की। अच्छा, तो 3 कसमों की किस्में, एक यमीन लग़व, जो यानी ऐसे कस्में उठाई जाती हैं, ठीक है। आपने कसम उठा ली कि जो है वो ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से ठीक थे, लेकिन वो गलत भी हो, लेकिन जो है वो यमीन लग़व उसको कहते हैं। एक यमीन गमूस, ठीक है जी। आपने कहा कि जी मैंने कल जो है वो उस बंदे से मैं मिला ही नहीं हूँ, या वो बंदा आया ही नहीं है, आपने कसम उठा ली, हालांकि वो बंदा आया था, लेकिन आपकी कसम, आप अपने हिसाब से कसम आपकी ठीक थी, लेकिन वो निकली मतलब गलत। आप अपने हिसाब से कह रहे थे कि वो बंदा आया नहीं, हमारे मोहल्ले में नहीं आया वो बंदा, खुदा की कसम, चूंकि आपने नहीं देखा था, आपने कसम उठाई, लेकिन वो असल में वो बंदा आया था। तो ये भी गुमूस है कसम, यानी कि इसका भी कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि आप इसमें सही थे। तीसरी कसम मुनअकिदा, जिसमें आप ये कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा करूंगा या मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुस्तकबिल में आपने कसम खाई, तो जो आपने कसम खाई कि मैं ऐसा करूंगा तो आपने करना है, ऐसा नहीं करूंगा तो आपने नहीं करना, ठीक है ना। अगर गुस्से में आके कोई कहता है कि खुदा की कसम मैं अपनी खाला से बात नहीं करूंगा, तो अब अगर कर ली खाला से बात तो उस पर कफारा है। और नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, अगर किसी ने कसम उठाई है, उसके बाद वो देखता है कि यार ये जो कसम मैंने उठाई कि ऐसा नहीं करूंगा, करना बेहतर है, वो कर ले और उसका कफारा दे दे। कफारा क्या है? 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, ठीक है, सुबह और शाम। अगर नहीं खिला सकता 3 रोजे रखे, ठीक है। तो ये भी आगे आएगा 7वें सिपारे में, तो कफारा है। तो इसलिए ये आदत नहीं बनानी चाहिए हर बार में अल्लाह की कसम उठाना, ठीक है जी। तो कसम की 3 किस्में हो गई, यमीन लग़व, गुमूस और मुनअकिदा। तो खास आप वहां उसको देख लीजिएगा, तो मजीद इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, अल्लाह गफूर, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। लिल्लज़ीन, आगे एक और मसला है, लिल्लज़ीन युअलून मिन निसाइहिम, वो लोग जो इला करते हैं अपनी औरतों से, तरब्बुस अर्बात अशहुर, इंतजार करते हैं, अर्बात अशहुर 4 महीने, इला करते हैं, यानी वो कसम उठाते हैं कि मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी, और उसने कसम उठा ली, अब वो 4 महीने गुजर गए, तब उसको तलाक जी जी किबला सऊदी अरब में इला माना इरादा, हाँ इला करते हैं, ठीक है जी। इला यूली यानी इरादा करते हैं कि मैंने बात नहीं करनी, ठीक है ना। कसम उठा ली कि मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी 4 महीने तक, या तो 4 महीने तक अगर उसने नहीं हम बिस्तरी की तो उस औरत को तलाक पड़ जाएगी। फ़इन फ़ाओ, अगर हाँ वो रुजू कर ले, फ़इन अल्लाह, बेशक अल्लाह गफूर, बख्शने वाला मेहरबान है। तो अगर वो कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि 4 महीने बाहर रहेगा तो तलाक हो जाएगी, ये ऐसा नहीं है, वो तो बंदा जा सकता है। बात ये कि कसम अगर कोई खा लेगा कि मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी, इसको कहता है अरबी में इला, इरादा कर लिया कि उसने अपनी बीवी के पास करीब नहीं जाना, और इसको 4 महीने गुजर गए तो ऑटोमेटिकली उसको तलाक पड़ जाएगी। तलाक बाइन, बाइन का मतलब है कि निकाह टूट गया, अब दोबारा निकाह करना पड़ेगा उसको। और ये एक जो अमर तकलीफ था कि उस वक्त ज़माने जाहिलियत में लोग ऐसा करते थे, बार बार औरतों को तंग करते थे, पैसे की खातर, लालच की खातर, कहते थे तू जा, तेरे से हम बिस्तरी नहीं करनी। 2-3 महीने उसको ऐसे छोड़े रखते थे, फिर जब जरूरत पड़ती फिर ले आते। फिर इस तरह उन्होंने
انہوں نے تکلیف کا بازار گرم کیا تھا، تو اللہ نے اس کو قانون بنا دیا کہ جو اس طرح کرے گا بس 4 مہینے تک اس کو مہلت ہے، اگر 4 مہینے بعد بھی وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں آیا تو طلاق پڑ گئی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، اور اگر وہ پختہ ارادہ اس نے کر لیا طلاق دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ والمطلقات، اب ایک اور مسئلہ، طلاق والی عورتیں یتربصن، ٹھہری روک رکھیں گی اپنے آپ کو، بانفسہن، اپنے آپ کو، 3 قروء، 3 حیض، 3 حیض ٹھہری یعنی روک کے رکھیں گی، کس سے؟ اپنے اگلے نکاح سے۔ 3 حیض، جس کو حیض آتا ہے نا عورت کو، اس کو 3 حیض اور اپنے آپ کو روک کے رکھے گی اگلے نکاح کے لیے، جب اس کو طلاق پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جس کو طلاق پڑی اگر وہ حمل والی ہے تو وہ تو وضع حمل ہوگا، جیسے حمل گر گیا یعنی حمل گرا یا بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد کوئی نیا نکاح کر سکتی ہے۔ اور جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا، وہ 4 ماہ 10 دن وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے گی، یہ آگے انشاءاللہ وضاحت آئے گی۔ تو 3 طلاق والی عورت 3 حیض اپنے آپ کو روک کے رکھے گی۔ ولا یحل لہن، اور حلال نہیں ان کے لیے کہ ان یکتمن، جو کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے، ان کو چھپانا ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ کیا چھپانا؟ یعنی کہ اگر ان کے ہاں بچہ ٹھہر گیا ہے تو بتائیں کہ بھئی ہاں میرے ہاں حمل ٹھہر گیا ہے۔ ان کن، اگر وہ یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں بتانا چاہیے۔ بعض اوقات ہو جاتا ہے نا طلاق دے دی، نہیں بتاتا، 1 مہینے کے بعد معلوم ہوا کہ بھئی وہ تو اس کو تو حمل ٹھہر گیا تھا، تو اب وہ بتا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، تو ان کے شوہروں کو زیادہ حق ہے کہ رجوع کر لیں، برد، ان کو لوٹا لیں، پھیر لیں، فی ذالک، اس میں، طلاق میں۔ 1 طلاق دی رجوع ہو سکتا ہے، 2 طلاقیں دی رجوع ہو سکتا ہے، 3 دے دیں تو اب رجوع نہیں ہوگا۔ رجوع کرنا، ان ارادو اصلاح، اگر ارادہ ہو اصلاح کا کہ چلو غلطی ہو گئی اس کو صحیح کرنا ہے، پھر تو رجوع کر سکتا ہے، تنگ کرنے کے لیے رجوع نہ کرے۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، مثل الذی، اسی طرح، مثل الذی علیہن بالمعروف، ان پر حقوق ہے، مردوں کے ان پر حقوق ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے، علیہن درجہ، مردوں کا ان پر درجات ہے، یعنی عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں اور مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، ٹھیک ہے۔ مرد پر عورت کے کیا حقوق ہیں؟ مرد پر حقوق یہ ہے کہ مرد اس کے کھانا کھلائے، پانی جو وہ کھاتا ہے، جو وہ پہنتا ہے، اس کی حفاظت کرے، اس کو مکان لے کے دے، تمام ضروریات مرد پوری کرے۔ اور عورت پر مرد کا حق یہ ہے کہ جس آدمی کو وہ اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا، نہیں دیکھنا چاہتا، تو وہ اس کو نہ بلائے، اور مرد کے مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کا خیال رکھے۔ یہ چیزیں صراط الجنان میں اس کی پوری ڈیٹیل بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی پوری نا تفصیل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غلبے والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ تو اس میں آج نے کافی ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ آپ کے علم میں آ گئی ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، مشکات المصابیح، کتاب الایمان، ہم نے پڑھا تھا نا، ایمان کہتے ہیں قسم کو، اور ایمان کہتے ہیں ایمان، دل، یقین، ٹھیک ہے۔ الفصل اول، پہلی فصل ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں، بینا، ایک وقت، نحن، ہم، عند رسول اللہ کے رسول کے پاس تھے، عند بنا پاس، ساتھ، ذات یومن، ایک دن، اذ، جب، طلع، ظاہر ہوا، علینا، ہم پر، رجل، ایک آدمی، طلع کہتے طلوع نہیں ہوتا، طلوع ہوتا یعنی ظاہر ہوا، آیا، شدید و سخت، بیاد الثیاب، کپڑے اس کے سخت سفید تھے، شدید و سواد الشعر، اور بال اس کے بڑے کالے تھے، لا یرا علیہ، نہیں دیکھا جاتا اس پر، اثر السفر، سفر کا اثر بھی اس پر کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ لینڈ کروزر اور یہ تو نہیں تھے، گاڑیاں تو نہیں تھی، اور نہ جہاز تھے کہ بندہ گھر سے نکلے اگلے شہر پہنچ جائے، کوئی ٹینشن نہ ہو، سفر کرتے تھے گھوڑوں پر، ہوائیں چلتے تھی، بال پراگندہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور مٹی اکٹھا ہو چڑھ جاتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ بندے پر سفر کا اثر کوئی نہیں ہے، بال بڑے صاف ستھرے کالے ہیں، اور سفید اس کا لباس ہے،
تو ہم بڑے تعجب ہوئے ہمیں، ٹھیک ہے. ولا یعرف منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے نہیں جانتا تھا، حتی یہاں تک کہ جالسا بیٹھ گیا الی النبی، نبی علیہ السلام کے پاس، فاسند رکبتیہ، تو اس نے ملا دیے اپنے گھٹنے الی رکبتیہ، نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ، ووضع کفیہ، ہاتھ اس نے رکھے علی فخذ، نبی علیہ السلام کے گھٹنوں پر. بڑی ادب کا ایک مقام ہوتا ہے نا کہ گھٹنوں پر جا کے ہاتھ رکھنا، ٹھیک ہے. وقال یا محمد، اس نے کہا اے محمد، اخبرنی الاسلام، اسلام سے متعلق ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے. اس نے سوال کیا. قال، آپ علیہ السلام، الاسلام، اسلام یہ کہ انت شہادت، گواہی دے کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد، بے شک محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے. وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وتعطی الزکوٰۃ، زکات دے، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت، اور حج کر بیت اللہ کا، ان استطاعت، اگر تجھے طاقت ہے، الیہ، اس کی طرف، سبیل، راستے کی، کہ اگر تم حج کی اخراجات اٹھا سکتے ہو تو حج کرو. قال، اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. فعجبنا، ہمیں بڑا تعجب ہوا، لہو، اس کے لیے، یسألو، کہ وہ سوال بھی کرتا ہے اسلام کیا ہے، وہ یصدق، وہ تصدیق بھی کرتا ہے. بھائی سوال کرنے والا تو کہے گا اچھا، تو تصدیق بھی کر رہا ہے، ہمیں بڑی تعجب ہوا. قال، پھر اس نے کہا فاخبرنی عن ایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے. قال، آپ علیہ السلام فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لیا، وملائکتی، فرشتوں پر، وکتبی، اس کے کتابوں پر، ورسلی، رسولوں پر اس کے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانا، وتؤمن بالقدر خیری و شر، اور ایمان لانا تقدیر پر، اچھی ہو یا بری ہو. قال، اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا. قال، پھر اس نے کہا فاخبرنی عن الاحسان، احسان سے متعلق ہمیں بتائیے. قال، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، یہ کہ تو عبادت کرے اللہ کی، کانک تراہ، گویا کہ تو اس رب کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن، اگر ایسا نہیں ہے، تراہ، تو اس کو نہیں دیکھ رہا، فإنہ یراک، یہ یقین رکھ رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس طرح اللہ کی بات کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر نہیں تو یہ یقین رکھ رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. فقال، اس نے کہا فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں مجھے ذرا بتائیے. قال، آپ نے فرمایا مل مسئول، جس سے سوال کیا گیا ہے، نہیں انہا، اس قیامت سے متعلق، بعالم، زیادہ علم والا، من السائل، سائل سے، یعنی سائل کو بھی بتائے کہ یہ واقعات ہوں گے، اور مسئول کو بھی بتائے جس سے سوال کیا جا رہا ہے. قال، تو اور بعد میں پھر آپ علیہ السلام نے دوسری روایات میں قیامت کی تمام نشانیاں بیان فرمائیں. قال، اس نے کہا فاخبرنی عن اماراتیا، چلے آپ قیامت کی نشانیاں یہ بتا دیں. قال، آپ نے فرمایا ان تالیدہ امتو، ٹھیک ہے، عورت جنے گی ربتہ، اپنے آقا کو، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ ماں پر اولاد جو ہے وہ حکمرانی کریں گے. بوڑھی تجھے پتا نہیں ہے، کہتے ہیں نا، بزرگوں کو کیا پتا، بوڑھوں کو کیا پتا. تو ایسا زمانہ آئے گا کہ بچے والدین پر حکمرانی کریں گے. وان ترا، اور تو دیکھے گا، الحفات، ننگوں کو، العرات، اور جن کے پاؤں پہ جوتے نہیں، العالت، بالکل جو ہے جن کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، ننگے تڑنگے کو آپ دیکھیں گا. رعاء الشاء، ایسے ننگے تڑنگے جو بکریاں چراتے تھے، ان کو تو دیکھے گا. یہ تطاولون فی البنیان، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے وہ اس پر فخر کر رہے ہوں گے. یہ بھی زمانہ، یہ ایک زمانہ تھا ان کے پاس پیسے نہیں تھے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، جوتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ننگے پھرتے تھے. یعنی ننگے پھرنے سے مراد یہ کہ بس تھوڑا ہی لباس تھا. تو وہ جناب ایسا زمانہ بدلے گا کہ وہ تکبر کریں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے کہیں گے کہ دیکھو جی میرا یہ عالی شان محل ہے. تو یہ قیامت کی نشانی ہے. اچھا، قال، حضرت عمر فرماتے ثم انطلق، پھر وہ چلا گیا. فلبثت مليا، میں تھوڑی دیر رکا رہا. ثم قال لی، پھر آپ علیہ السلام نے مجھے کہا یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، پتا تجھے یہ سائل کون تھا؟ قلت، تو میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول جانتا ہے. قال، آپ نے فرمایا فإنه جبریل، یہ جبریل تھا. اتاکم، آیا تمہارے پاس، یعلمکم، تاکہ وہ تمہیں سکھائے، دین کو تمہارا دین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قبلہ استاد گرامی، کچھ لوگ مطلب ایسے ہے کہ حضور کے صحابہ دا عقیدہ سے بھی اللہ اور اندا رسول بہتر جاندا ہے جی، لیکن کچھ لوگ آندے نے بھی صرف اللہ ہی بہتر جاندا ہے نا. یہ بھی کوئی نسل پیدا ہوئی ہے.
या क्लियर हो गया ना? कुल तो मैंने कहा अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। देखिए हदीस में आ गया ना। बेहतरीन हो गया हुजूर, बेहतरीन हो गया, बड़ी चीज हल होगी। हाँ, अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं। तो ये कौन आए थे? जिब्रील आए थे दीन सिखाने के लिए। तो इसे कहते हैं हदीस जिब्रील। क्या कहते हैं इस हदीस को? हदीस जिब्रील। हदीस जिब्रील। तो इसकी बड़ी वजाहत है। ये तो मुख्तसर मैंने बताया ना, इसकी मतलब ये बहुत इस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, और बुखारी मुस्लिम की हदीस बुखारी में भी है। ठीक हो गया? तो इसको आपने याद रखना है और लोगों को बताना है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु नवमीर। ठीक है जी। तो इससे मुतालिक कल हमने पढ़ा था मफूल। जी जी असद साहब। सर बाहर शरीयत नहीं पढ़नी? अच्छा ठीक ठीक, बाहर ठीक हो गया, बाहरी शरीयत ठीक हो गया। ठीक जी। वुजू की सुन्नतें हमने यहाँ पढ़नी थी, वुजू की सुन्नतें। जी जी सैयद ताहिर साहब। एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था हदीस में, अभी यार पढ़े ना, बयाज और शबाब। शबाब तो नौजवान है, बयाज क्या बना था वो? सवाद, सवाद काले, नहीं वो काले बाल थे। अच्छा बन चला गया, बस बनने से था, बनने निकाल था बयाज और शबाब। शबाब तो नौजवान कहते हैं ना, उससे पहले इस्तेमाल हुआ। अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ये है शदीदो बियाद सियाब। ठीक है ना? अच्छा कपड़ा, कपड़ा। अच्छा ठीक है। शदीदो बियाद, शबाब नहीं सियाब है। सियाब फिर कपड़ा कहते हैं शायद। हाँ जी, कपड़े कहते हैं। ठीक है। त्याब जो है ना तोप की जमा है, अरबी में तोप बोलते हैं, त्याब उसकी जमा है। जी 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 हो गया। बहारे शरीयत। ठीक है जी, बहारे शरीयत। वुजू की सुन्नत है। ठीक हो गया जी। वुजू पर सवाब पाने के लिए, यानी कि मैं इसलिए वुजू कर रहा हूँ और हुक्म इलाही बजा लाने की नीयत से वुजू करना जरूर है, वरना वुजू हो जाएगा सवाब ना पाएगा। यानी सुन्नत ये है कि जब वुजू करे तो ये नियत कर ले कि मैं जो इबादत इलाही के लिए वुजू कर रहा हूँ, नमाज पढ़ने के लिए और कुरान पाक पढ़ने के लिए, तो सवाब मिलेगा। लेकिन वैसे वुजू कर लिया तो वुजू हो जाएगा, लेकिन वो सवाब नहीं है। जी किबला उस्ताद गिरामी, ऐसे ऐसे मौजू ते गालबन तो एक वीडियो भी है नियत दे मौजू ते जी नमाज जी जी। अच्छा, आगे मसला नंबर 29, बिस्मिल्लाह से शुरू करें, और अगर वुजू से पहले इस्तिंजा करें तो कबल इस्तिंजा से भी बिस्मिल्लाह कहें, मगर पखाना में जाने या बदन खोलने से पहले कहें। निजात की जगह और बाल सतर खोलने के ज़बान से जिक्र इलाही मना है। जो आपने कपड़े उतार दिए जिक्र इलाही मना है, या गंदगी की जगह जिक्र इलाही मना है। मसला नंबर 30, और शुरू यूं करे कि पहले हाथों को घुटनों तक 3-3 बार धोए। आगे मसला नंबर 31, अगर पानी बड़े बर्तन में हो और कोई छोटा बर्तन भी ना हो कि उसमें पानी उडेल कर हाथ धो। यानी कोशिश ये है कि अगर हाथ धोए, और हाथ कैसे धोने हैं? टूटी चला के हाथ धो ले। अच्छा, अगर कहते हैं कि अगर बर्तन है बड़ा तो उसमें छोटा बर्तन लेके ना, तो उससे पहले हाथ धो के फिर उसी बर्तन से वुजू कर सकता है। लेकिन अगर बड़ा बर्तन है, छोटा बर्तन नहीं है, तो वो ऐसा करे कि 3 उंगलियां जो है ना वो दाएं हाथ की बाएं हाथ पर कुछ 3 उंगलियों से पानी थोड़ा थोड़ा लेके ना हाथ को धो के फिर उससे दूसरा हाथ धो ले, और फिर इस तरह बर्तन को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अब तो जमाना बदल गया, लेकिन उस जमाने में सब। अच्छा, मसला नंबर 32 है, ये इस सूरत में कि हाथों को नजास न लगी। अगर दोनों हाथों में नजासत है तो फिर हाथ पानी में डालेगा तो पानी नजस हो जाएगा। यानी बड़ा बर्तन है तो हाथों की उंगलियों से पानी निकाल के दूसरे हाथ को धो ले, उस वक्त है कि उस हाथ में निजास्त न लगी हो। अगर हाथ में निजाजत है तो कोई भी हाथ एक उंगली भी डालेगा तो पानी नापाक हो जाएगा। मसला नंबर 33, अगर छोटे बर्तन में पानी है या पानी तो बड़े बर्तन में, मगर वहां कोई छोटा बर्तन भी मौजूद है, उसने बेधोए हाथ पानी में डाल दिया, तो फिर वो पानी मुस्तमल हो गया। अब वो पानी वुजू के लायक नहीं रहा, तो इसको कहते हैं माए मुस्तमल। पानी में हाथ नहीं डालेंगे। अगर हाथ डालना है तो पहले हाथ धो के फिर पानी में डालेंगे।
اگر باوضو ہے وہ اگر ہاتھ ڈال دے گا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، بے وضو ہاتھ ڈالے گا تو پانی مستعمل ہو جائے گا۔ مطلب یہ اس وقت تک جتنا ہاتھ پانی میں پہنچا اس کا کوئی حصہ بے دھلا ہو، ورنہ اگر پہلے ہاتھ دھو چکا اور اس کے بعد حدث نہ ہوا تو جس قدر حصہ دھلا ہے اتنا پانی میں ڈالنے سے مستعمل نہ ہوگا، اگرچہ کونی تک ہو، بلکہ غیر جنب نے اگر کونی تک ہاتھ دھو لیا اس کے بعد بغل تک ڈال سکتا ہے کہ اب اس کے ہاتھ پر کوئی حدث باقی نہیں رہا۔ ہاں جنب کونی سے اوپر ڈالے گا تو جتنا دھویا اس سے زیادہ ڈالے گا تو پانی مستعمل ہو جائے گا، کیونکہ جنبی ہے، اس کے بدن پر حدث ہے۔ یعنی کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر باوضو آدمی اگر وہ کونی تک وہ کیا کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے، اگر وہ بازو بھی آگے بھی ڈال دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس پر جنابت ہے وہ اتنا ہاتھ ڈالے گا جتنا اس نے دھویا ہے۔ مسئلہ نمبر 35، جب سو کر اٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے استنجے سے قبل بھی اور بعد بھی۔ جی جنابت تو مراد غسل ہے؟ ہاں جی جنابت تو مراد غسل ہے؟ ہاں جنابت والا غسل، اور جنابت جس پر غسل فرض ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہو۔ مسئلہ نمبر 36 ہے، کم سے کم تین مرتبہ دائیں، ٹھیک ہے، بائیں اور اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کرنا، یہ سنت بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسواک کو دھو لے، اور جب اور مسواک نہ ہو تو مسواک نہ بہت نرم ہو نہ سخت ہو، پیلو زیتون وغیرہ کی مسواک ہو، خوشبودار پھل کی مسواک نہ ہو، ایک انگلی سے زیادہ مسواک نہ ہو، ٹھیک ہے، مسواک استعمال کر کے اس کا منہ والا حصہ جب اوپر رکھ لے، تو یہ ساری چیزیں اس مسئلے میں بیان کی گئی ہیں۔ مسئلہ نمبر 37 سے مسواک دائیں ہاتھ سے کرے اور اس طرح ہاتھ میں لے کے چھنگلیاں یہ مسواک کے نیچے اور اور بیچ کی 3 انگلیاں مسواک کے اوپر ہوں، انگوٹھا نیچے ہو اور چھوٹی انگلی نیچے ہو، جس طرح ہم پکڑتے 3 انگلیاں جو مسواک کے اوپر ہوں۔ اور کس طرح کرنا ہے، دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، لمبائی میں نہ، چت لیٹ کر مسواک نہ کرے، سو کر۔ ہاں پہلے دائیں جانب اوپر کے دانتوں کو مانجے، پھر بائیں جانب اوپر کے، پھر دائیں جانب نیچے والے، پھر دوسری سائڈ میں۔ جب مسواک کرنا ہو تو اسے دھو لے، یوں فارغ ہونے کے بعد بھی اس کو دھو لے۔ مسئلہ نمبر 41، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے کپڑے سے دانت مانج لے۔ مسئلہ نمبر 42، مسواک نماز کے لیے سنت نہیں بلکہ وضو کے لیے سنت ہے، تو جو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے اسے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ مسئلہ نمبر 43، پھر 3 چلو پانی لے، مسواک 3 کلیاں کرے کہ ہر منہ کے ہر پرزے پر پانی بہ جائے، اور ذرا روزہ دار نہ ہو تو گرگرا کرے۔ مسئلہ نمبر 44، پھر 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے جہاں تک نرم گوشت ہوتا ہے، ہر بار اس پر پانی بہ جائے، اور روزہ دار نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں کام دائیں ہاتھ سے کرے، پھر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ مسئلہ نمبر 45، منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرے، بشرطے کہ یہ بھی سنت ہے، احرام نہ باندھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ انگلیوں کو گردن کے طرف سے داخل کرے اور سامنے سے نکالے، ٹھیک ہے، احرام کی حالت میں، کیونکہ بال کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے اس لیے۔ مسئلہ نمبر 46، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے، پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے کرے، اس طرح کے دائیں پاؤں میں چھنگلیاں سے شروع کرے اور انگوٹھے پر ختم کرے، یہ بھی سنت ہے، اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں پر ختم کرے، اور اگر بے خلال کیے پانی انگلیوں کے اندر سے نہ بہتا ہو تو خلال فرض ہے، یعنی اگر کسی کے پاؤں کی انگلیاں مل چکی ہیں تو اس پر خلال کرنا لازمی ہے، کیونکہ اگر وہ خلال نہیں کرے گا تو پانی وہاں سے نہیں گزرے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں مزدور جو انگلیاں مل جاتی ہیں، ان کے لیے خلال کرنا لازمی ہے، وہاں تک پانی پہنچانا۔ مسئلہ نمبر 47، جو آزاد ہونے کے ہیں ان کو 3 بار دھوئے، ہر مرتبہ اس طرح دھوئے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے ورنہ سنت ادا نہ ہوگی۔ تو ایک مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن 3 بار دھونا سنت ہے۔ اگر یوں کیا کہ پہلی مرتبہ کچھ دھل گیا اور دوسری بار کچھ اور تیسری بار دفعہ کچھ، کہ تینوں بار میں پورا عضو دھل گیا تو یہ ایک ہی بار ہوگا، وضو ہو جائے گا، مگر خلاف سنت ہے۔ اس میں چلوں کی کوئی گنتی نہیں ہے بلکہ پورا عضو دھونے کی گنتی ہے کہ وہ 3 مرتبہ ہو، اگرچہ کتنے ہی چلو لے لیں، ٹھیک ہے نا، تو کتنے چلو لے کے ایک بار ہی دھونا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ 3 چلو لیے تو 3 بار دھونا ہوگا، نہیں۔ پورے سر کا ایک بار مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا اور ترتیب کے
पहले मुंह फिर हाथ फिर सर का मसा करे फिर पाँव धोए, ये क्या है? अगर खिलाफ तरतीब वुजू किया और कोई सुन्नत छोड़ गया तो वुजू हो जाएगा, मगर एक आध दफा ऐसा करना बुरा है। और तर्क सुन्नत मुअक्कदा की आदत डाली तो गुनहगार है। और दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे से नीचे हैं उनका मसा सुन्नत है और धोना मुस्तहब। आज़ा को इस तरह धोना कि पहले वाला उज़्व सूखने न पाए, यानी इस तरह धोए कि पहला उज़्व जो है वो सूखने न पाए, फिर दूसरा उज़्व क्या हो जाए, शुरू हो जाए। तो ये वुजू की सुन्नतें थी, ठीक है जी। जी ये तार गिलानी साहब सुंदर आपने मैं ना वजू के लिए जैसे वजू करते हैं नियत और नमाज के कुरान पाक की वो सवाब मिलता है, बस के होता है हमेशा बावजूद रहना, ये भी अच्छा सवाब है। बस नमाज का टाइम नहीं है, वैसे आप कहते हैं मैं वजू कर लूँगा, आप बाथरूम में गए वजू आपने कर लिया है, फिर क्या नियत करनी चाहिए बंदे को? यानी कि वजू हर वक्त वजू में रहता है जी, जब नमाज का टाइम हो गया दोबारा वजू कर लेगा तो ये सवाब मिलेगा उसको, सवाब की नीयत से करेगा तो ठीक हो गया। जी जी ठीक हो गया। अगला अब आते हैं नहव मीर के। जी असद साहब, नहव मीर के बारे में मैंने मैसेज भी किया था, कुछ देखा था आपने? असद है जी हजरत, जी जी हजरत, फिर ये इसका आपने भेजा था मेरे ख्याल में, इसके जो जिन अस्मा को नस्ब देता है फिल मारूफ उनके मतलब। जी कितने हैं? जी हजरत ये 6 हैं। जी कौन कौन से? ये मफूल मतलक है, मफूल फी, मफूल ला और हाल और तमीज, जी उनको नस्ब देते हैं। मफूल मुतलक, मफूल फी, मफूल मा, मफूल लहू, हाल, तमीज, ठीक है। ये फेल मारूफ क्या करता है? फाइल को रफा देता है और इन मफूलों को क्या करता है, जो है वो नस्ब देता है, ठीक है। तो एक होता है फेल लाजिम और एक होता है मुताद्दी, इसमें क्या फर्क है गिलानी साहब? पहले जो लाजम है जो है वो मफूल का तकाजा नहीं करता। हाँ, जो लाजिम होता है वो मफूल का तकाजा नहीं करता, बिल्कुल ठीक है। मुताद्दी जो है वो मफूल का तकाजा भी करता है, मफूल भी चाहिए थी। जी जी ठीक हो गया। मैंने ये उर्दू में तर्जुमा करते हो, अगर ना आ जाए तो वो मुताद्दी जैसे दाराबा, उसने मारा, उसने मारा। जी जी ये मुताद्दी होगा जी। ठीक, जो लाजिम होता है उसको मफूल भी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। फेल और फाइल मुकम्मल हो जाए। जो मुताद्दी होता है उसको मफूल की जरूरत होती है। जैसे दाराबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, अब किसको मारा इसमें जरूरत है, ठीक है, अमर को मारा, ठीक हो गया। और जो लाजिम होता है जैसे ज़हाबा ज़ैद, ज़ैद चला गया, अब इतना ही चला गया बस, ठीक है, अब किधर गया इसकी जरूरत नहीं होती, ठीक हो गया। ये लाजिम और मुतादी में फर्क है। तो आगे इन्होंने बताया कि जो मुतादी और मफूल बिही को भी नस्ब देता है। अब आगे हम देखते हैं सबक नंबर 12, फाइल व मफाइल वगैरह की तारीफात। फाइल किसे कहते हैं, ठीक हो गया। ये आपने तवज्जो से देखना है और इसको याद रखना है, ये आपको बहुत काम आएगा। फाइल व मफाइल वगैरह की तारीफात। फाइल की तारीफ वो इसम जिससे पहले कोई फेल हो, फाइल की तारीफ वो इसम जिससे पहले कोई फेल हो जो इस इसम की तरफ इस तरह मंसूब हो कि इस फेल का क्याम इस इसम के साथ हो। जैसे दाराबा ज़ैदुन, दारबन में ज़ैद क्या है, फाइल है। अब दोबारा देखें, वो इसम फाइल, वो इसम जिससे पहले फेल हो, यानी इसम से पहले फेल होगा जो उस इसम की तरफ, वो फेल उस इसम की तरफ मंसूब होगा। वो फेल इसम की, यानी जैसे दारा मारना है ना, ये मारने का की निस्बत उस इसम की ज़ैद की तरफ होगी, ठीक है। उस इस तरह के मंसूब हो कि उस फेल का क्याम उस इसम के साथ हो, यानी मारने का कायम होना, यानी मारने का माना वो ज़ैद के साथ मिल जाए। जैसे दाराबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, ज़ैदुन फाइल है, इससे पहले एक फेल है और इस फेल का जो माना है वो ज़ैद की तरफ मंसूब है। फेल का जो क्याम है इसे कहते हैं फाइल,
समझ आ गई बात की। फाइल वो इसम जिससे पहले कोई फेल हो और ठीक है जो उस इसम की तरफ मंसूब हो, वो फेल उस इसम की तरफ मंसूब हो, कि उस फेल का क्या हम उस इसम के साथ, यानी फेल का जो माना वो उस इसम के साथ ही जुड़ता है, इसे कहते हैं फाइल। यानी फाइल से पहले फेल होगा और फेल का ताल्लुक उस इसम के साथ होगा, वो जो माना बनेगा अकला ज़ैदुन, ज़ैद ने खाया, खारज ज़ैदुन, ज़ैद चला गया, ठीक है, तो इसका क़याम किसके साथ होगा? ज़ैद के साथ। अब आगे मफूल, ठीक है। अच्छा यहाँ एक चीज याद रखिए कि मफाइल खमसा, क्या कहते हैं? मफाइल खमसा, 5 मफूल, ये याद रखिएगा। मफाइल खमसा, एक है मफूल मुतलक, नंबर 2 मफूल फी, ठीक है, और नंबर 3 मफूल लहू, फिर आगे आएगा मफूल बिही, और पीछे आपने पढ़ा मफूल माहू। चलो मैं दोबारा पीछे से आपको दिखाता हूँ। मफाइल खमसा, ये सवाल आता है, देखिए ये आ गया ना, मफूल मुतलक, मफूल फी 2, मफूल माहू 3, मफूल लहू 4, और एंड पे आया मफूल बिही। क्या है? मफूल बिही, इसे कहते हैं मफाइल खमसा। ये आपको इजाफी चीज मैंने आपको बताई। अब आते हैं मफूल मुतलक किसे कहते हैं, ठीक है। वो मसदर जो किसी फेल के बाद वाक़े हो, वो मसदर जो किसी फेल के बाद वाक़े हो और वो मसदर उसके माना में हो, जैसे दरब तो दरबन, दरबन मफूल मुतलक है, दरबन मसदर बन रहा है लरब का, यानी मसदर से पहले जो फेल आएगा ना, तो वो फेल उसी मसदर से निकला हुआ होगा। दरब तो दरबन, मैंने मारा, मारना, मैं दरबन, ठीक है ना। और इस तरह कुम तो कियामन में कियामन, ये मफूल मुतलक है। मफूल मुतलक वो होगा जिससे पहले उसी मसदर का, उसी मसदर मफूल, यानी यूँ समझ रहे कि मफूल मुतलक मसदर होता है, उससे पहले फेल होता है जो इसी मसदर से निकला होता है। जैसे कुम तो कियामन, कियामन से, कियामन मसदर है, इसी कियामन से जो वो कुम तो निकला है। और आपने ये भी पढ़ा है कि मसदर से निकलने वाली चीजें जो हैं वो कितनी हैं? 12 हैं, वो आपने पढ़ी है ना, ठीक है। तो ये इसी तरह है। तो ज़ाहिर 12 में से माजी भी है, अमर भी है, नहीं भी है, मुज़ारे भी है, कोई भी आएगा उसके बाद मसदर आएगा उसी फेल का, तो ये हो जाएगा मफूल मुतलक। मफूल फी वो इसम जिसमें फेल मज़कूर वाक़े हो, जिसमें कोई फेल वाक़े हो ना, उसे कहते हैं मफूल फी। उसे ज़र्फ भी कहते हैं, दरवाज़ा खोलो, उसे ज़र्फ भी कहते हैं। और ज़र्फ की 2 किस्म, दरवाज़ा खोल बेटा, बाहर खोल, बाहर खोल, धक्का दे। आप थोड़ा सा डिस्कस करें, मैं अभी कोई मेहमान आया, मैं जरा देखता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। ये जो कुम तू है, कुम तू का मतलब मैं खड़ा हुआ, और कुम तू कियामन का क्या मतलब होगा? उस्ताद ने फरमाया ना कियामन जो है वो मसदर है, कियामन इससे कुम तो इसी से माजी बना निकला है। तो मानी में क्या फर्क पड़ेगा? मानी में तो कुम तू जब क्या तुम जो है ना खड़ा, कुम तो खड़ा हो गया, खड़ा हो गया गया। कहता मैं खड़ा हो गया, खड़ा होना उस्ताद फरमा रहे हैं, तो जो तू लग गया था ना, खड़ा हो गया। जो उस्ताद फरमा रहे हैं जो मसदर बयान किया गया है उसी मसदर का पहले जो ना माजी है उसी का आएगा। जैसे हम ना दाराबा में दरब तो पहले दाराबा बिस्म पहले आ गया, दाराबा बिस्म में आ गया और दरब तो बिस्म में आ गया, यानी उसी मसदर से ये पहला माजी आया है। दाराबा जो मसदर दाराबा इसी से दरब जो ना इसी मसदर से माजी है ना दरब। इसी तरह यानी वही मसदर जो है वो माजी बार के आ गई मसदर से। तो कह रहे हैं वो मसदर जो कभी किसी फेल के साथ वाक़या हो, मसदर इसी के माना में होगा। और ये नहीं कि दाराबा यहाँ में नासर आ जाए यहाँ पर सामने आ जाए, जो मसदर बयान हुआ है वही बयान होगा जो मैं समझ पाया। वाक़ई मुफ्ती हमारे इमरान साहब आजकल क्लास में नहीं आ रहे, मौलाना इमरान साहब।
ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा अच्छा हाँ मैं क्या कल جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یاسین بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی سر چلے گئے نہیں ان کے مہمان کو آئے ہیں وہ ابھی 2 منٹ کے لیے. جی وہ میں آپ تو ماشاء اللہ آپ تو شیخ الصرف ہیں, شیخ الناب ہیں اپنے یاسین بھائی. آپ تو ماشاء اللہ آپ نے پہلے بھی ناب پڑھی ہوئی ہے آپ نے. جی 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 آپ ذرا وضاحت فرمائیں کہ مفعول خمسہ کی ذرا بتا دیں, مفعول مطلق اور مفعول فی کی تھوڑی بات کر دیں, ذرا آسانی ہو جائے گی. جی ایک منٹ میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کوئی سمجھ آ رہی؟ جی جی غزالی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب یہ جو ضرب تو میں نے مارا اور ذرا تو ضربن ان میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ ضرب تو میں نے مارا ضربن, یہ میں نے مارنا, آگے اس کی وضاحت آ جائے گی. کہتے ہیں نا جلس تو جلست القاری, میں اس انداز سے بیٹھا جیسے قاری بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آگے اس کی جب اگلی ہدایت النحو میں نا اس کی پھر ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ میں نے مارا کس انداز سے مارا, جس طرح استاد مارتا ہے اس شاگرد کو, جس طرح میں نے اس طرح پڑھا جس طرح قاری پڑھتا ہے, میں اس طرح بیٹھا جیسے ایک امیر آدمی بیٹھتا ہے. وہ اس کی تین قسمیں آ ضرب تو جاتی ضربن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ضرب تو ضربن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہیں. اس کا تمہارا کہ میں نے مارنا, بس اس کا معنی یہ ہے. جی دور یہ شاید پوچھ رہے تھے یہ مفعول مطلق سے مطلب مراد یہ ہے کہ یعنی جو اپنے مصدر معنی پر دلالت کرے. میں نے مفعول مطلق وہ مصدر یعنی جو فعل ہے نا, فعل جی اگر جی اس جس سے نکلا ہے نا فعل, جی اس فعل کے بعد اس کا مصدر آ جائے. جی حضور یعنی میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا تو یعنی ہمیں سر نے ترجمہ کروایا تھا ضرب تو ضربن میں نے مارنا مارنے کی طرح, یا میں نے مارا مارنے کی طرح, اور میں کھڑا ہوا کھڑے ہونے کی طرح, یا وہ شاید زمان ہوگا. اب یہاں تھوڑا سا مختصر بتایا نا انہوں نے, آگے جو اگلی کتاب ہے اس میں وہ پھر بتاتا ہے کہ میں نے مارا یعنی کس انداز سے. وہ پھر مختلف قسمیں ہیں کہ استاد کی طرح میں نے مارا, یا ظالم کی طرح میں نے مارا, یا میں کھڑا ہوا قاری کی طرح کھڑا ہوا, میں بیٹھا کس طرح بیٹھا ہوا. یا صرف آپ کو یہ بتا رہے کہ مفعول مطلق یہ ہوتا ہے کہ فعل کے بعد مصدر آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی حضور یہ جو مثال ہے نا, یہ میں نے جو ظرف زمان مکان کا جو اسباق ہے خلاصۃ النحو میں نا, تو وہاں میں یہی مثال آئی تھی, تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ قم تو قیامن, میں کھڑا ہوا کھڑے ہونے کی جگہ. جی جی کھڑے ہونے کی طرح. جی 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 نہیں کھڑے ہونے کی جگہ. اس کے اندر تشبیہ کی ہے نا دوسرے کی طرف. ہاں جی تشبیہ وہ آ جائے گا آگے, ساری تشبیہات جتنے بھی جن لوگوں کی طرف تشبیہات ہیں وہ آ جائیں گی. صرف آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مفعول مطلق ہے یہ. ٹھیک ہے جی. جی حضور آگے بہتر. مفعول فی وہ اسم جس میں فعل مذکور واقع ہوا ہو. ٹھیک ہے, یعنی جس میں فعل مذکور واقع ہو. اب جو اس میں فعل مذکور واقع ہوتا ہے اسے ظرف کہتے ہیں. اب ظرف کی 2 قسمیں, اس زمانے میں فعل واقع ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کس جی جگہ فعل واقع ہوا ہے. ٹھیک ہے, جی تو زمانے میں فعل واقع ہوا ہے, جیسے سم تو میں نے روزہ رکھا یوم الجمعہ, جمعے کے دن. تو جی میرا جو روزہ جمعے کے دن کا تھا تو وہ یوم الجمعہ مفعول فی ہی ہے. جی حضور ٹھیک ہے, جس میں زمانے کا معلوم ہو جائے, جی اس حضور میں لفظ یوم. ٹھیک ہے, آگے ظرف مکان جس میں مکان یعنی جلس تو میں بیٹھا اندک تیرے پاس, تو یہ اندک کیا ہو جائے گا, مفعول فی ہو جائے گا ظرف مکان. ٹھیک ہے, جی جگہ سے مراد. جی مفعول ماؤ کی طرف وہ اسم جو واؤ بمانا ما کے بعد واقع ہے, واؤ کے بعد آئے اور واؤ کا معنی ما کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے جال بردو ٹھنڈک آئی, ول جبات اور ساتھ میں جبے بھی آئے, اونی کپڑے بھی آ گئے. ٹھیک جی ہے, حضور ول یعنی مال جباتی. ٹھیک ہے, جی یہ یہاں پہ جو واو ہے یہ عطفی معنی عطف کا ہوگا. نہیں عطف کا نہیں ہوگا, واؤ بمانا ما ہے یہاں. جی حضور یہاں واؤ بمانا کیا ہے, ما ماں. ہے, ما ہے. ٹھیک ہے, آگے مفعول لہو وہ اسم جو اس چیز پر دلالت کرے جو فعل مذکور کا سبب ہو.
میں نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کم تو میں کھڑا ہوا اکرامن، یہ جو مفعول اکرامن تعظیم کے لیے زید کی، اکرامن جو مفعول لہو ہے، میں کیوں کھڑا ہوا؟ زید کی تعظیم کے لیے. جی حضور. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں مفعول لہو، ایسا وہ اسم جو اس چیز پر دلالت کرے فعل مذکور ہوا ہے، جو میں کھڑا ہوا ہوں کس لیے کھڑا ہوں؟ اکرامن تعظیم کے لیے. ٹھیک ہے، جی یہ آپ نے پڑھا ہے فاعل کی تعریف، مفعول مطلق کی تعریف، مفعول فی کی تعریف، مفعول معو کی تعریف اور مفعول لہو کی تعریف. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اور کوشش کریں کہ اس کو لکھ کے گروپ میں سینڈ کریں. ہاں جی حضور. تو یہ ہو گئی. یہ جو مفعول بھی کی کیا تعریف ہے؟ وہ آگے آ رہی ہے، آگے کل والے سبق میں. یہ ضرب زید حامدن، اس میں جو حامدن ہے یہ کون سا مفعول ہے؟ یہ مفعول بھی ہے. اچھا ہاں وہ آگے ابھی آ رہی، میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھ مفعول بھی کی طرح وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید امرن، فاعل کا کسی پر فعل واقع ہو نا تو اسے مفعول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم آتے ہیں صرف کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف بہائی. تو ہم نے کل آپ کو اس میں فاعل کا بتایا تھا. ٹھیک ہے جی، تو گردان کس کو یاد ہے؟ جی 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 سنائیں جی زین. اس میں فاعل جی جی زین سنا زین. مصدر کون سا ہے؟ فاعل ان سے ہی سنا لو. مصدر آپ ہے یخرجو سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خارج خارجان خارجون خارجت خارجتان خارجات. بس ٹھیک ہے جی. عیسیٰ غزالی، یہ ابھی اس میں فاعل پھر مفعول عیسیٰ غزالی. جی یہ مفعول کس مصدر سے؟ ناصرہ ینصر. ناصر ناصرانی ناصرون ناصرۃ ناصرتان ناصرات. ٹھیک ہو گیا. سامع یسمع سے فصیح، سامع یسمع سے فصیح. محمد فصیح. سامعون 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 سامعان سامعون سامعاتن سامعتان سامعات. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ یعنی کوئی بھی ہوگا نا، یا جو ثلاثی مزید ثلاثی مجرد کے کوئی بھی صیغہ ہوگا، یضرب ہوگا، ینصر ہوگا، یسمع ہوگا، تو یہ فاعل کے وزن پر آئے گا. جی عباسی صاحب یسمع سے آپ سنائیں. عباسی صاحب. جی جی السلام علیکم. یہ ابھی اسی میں ترتیب دے رہا ہوں. یہ نا داربن داربان داربونا، یہ اسی طرز پہ آئے گا نا وہ بھی. ہاں جی اسی کی طرف آئے گا. ہاں اسی طرز، یہ بس اس میں اسی طرز دینا باقی ہے. لیکن میں کل اس کی سمجھ نہیں آئی تھی. ابھی میں جو ہے نا میرے دوستوں نے پڑھا تو اس میں سمجھ آ گئی اس کی. ان کی طرز ہوا ہے اس کی، اس میں طرز بنا کے کل سناؤں گا آپ کو. ابھی یہ سن لیں آپ کو. داربن داربان داربون داربتن داربتان دارباتن. ٹھیک ہے جی. طاہر صاحب کون سا مذہب سے آپ نے؟ یسکتو سے. یسکتو کیا مطلب؟ میں نے کیسے مانا اس کا خاموش رہنا. ساکت سے کیا ہوگا؟ ساکتن 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 ساکتان ساکتونا ساکتاتن ساکتاتان ساکتاتن ساکتاتن. جی اسد صاحب. جی حضرت. یکتبو سے. یکتبو کاتب یکتبو. کاتبن کاتبن کاتبان کاتبون کاتباتن کاتبتن کاتبتان کاتباتن کاتباتن. ٹھیک ہو گیا جی. قربان صاحب. جی قبلہ سازی گرامی کیڑے مصدر سے ہوگا؟ حاسب و یحسبو سے. اچھا حاسبن حاسبانی حاسبونا حاسباتن 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 حاسبتانی حاسباتن حاسبتانی حاسباتن. ٹھیک ہو گیا جی. کون رہ گیا؟ کون جس نے نہیں سنایا ابھی؟
सबने सुना दिया। अहमद रजा अस्सलाम वालेकुम, मेरे ख्याल ये काम पर होते हैं भाई। आगे इसमें मफूल देखें जी, इसमें मफूल सुनाओ अब्बासी साहब। अब्बासी साहब जी जी हाँ मैं जी आगे 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 ये मैं कहानी हो रहा था जी। मदरूबुन मदरूबानी मदरूबूना मदरूबतुन मदरूबतानी मदरूबातुन मदरूबातुन, ठीक हो गया जी। जैन 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 जी याखरुजु खरज याखरुजु से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखरूजन मखरूजानी मखरूजना मखरूजतुन मखरूजतानी मखरूजात। जी। ये ताहिर साहब जी, ताहिर साहब मतलब किस मसदर से? हाँ, किसी से भी सुना लें। चलो नासरों से। मंसूरुन जी मंसूरान मंसूरुना मंसूरतुन मंसूरतान मंसूरातुन। जी ठीक। असद साहब जी मफ्तूह जी जी ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। ईसा गजाली मकतूबुन मकतूबानी मकतूबूना मकतूबतुन मकतूबतानी मकतूबातुन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मकतूबतन मकतूबतान मकतूबातुन, ठीक हो गया जी। फसी साहब सर जी कोई लफ्ज दें। लफ्ज दूं आपको? आपको लफ्ज देते हैं। याहसिबु, हासिब याहसिबु से सुना दे। मासिबुन महसूब मासिबाने महसूब मासूबुन महसूब महसूब मासूबुन मासूबानी मासूबूना मासूबातुन मासूबतान मासूबातुन। महसूबातुन, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये क्लियर। आगे चले या इसको थोड़ा सा जी? कुर्बान साहब जी किबला साथी ग्रामी मैं केड़ा सुनावा? आप सुनाए जो भी आपका दिल करे। अच्छा अपना मंसूर सुना देना सही। यक्तुल कातल यक्तुल से सुना, यक्तुल से। यक्तुल, अच्छा यक्तुल अपना मयक्तुलून। नहीं नहीं मीम शामिल करना ना हुजूर मफूल नहीं, के अंदर। या को गिरा देना है ना फिर। हाँ जी अपना मकतूलुन। हाँ जी, मकतूलुन मकतूलुन मकतूलानी मकतूलूना मकतूलतुन मकतूलतानी मकतूलतानी मकतूलूना मकतूलतुन मकतूलतान मकतूलातुन, मकतूलातुन। ठीक है जी। यासीन जी, यासीन साहब अच्छा। अभी देखें, ये जो है ना मसादिर, ये आपने 10 मसादिर याद करके आना है कल, ठीक है? इसमें फाइल और इसमें मफूल किया। अच्छा, तो बल्कि कल जो इसमें फाइल इसमें मफूल, बल्कि फेल माजी फेल मुजारे, इसमें फाइल इसमें मफूल, ठीक हो गया? आरफा आरफा आरफू, यारिफू यारिफन यारिफून, आरिफून, ठीक है? मारूफून, काशफा काशफा काशफू, मजुल कोशिफ कोशिफा कोशिफू, यकशिफू युकशफू, काशिफ इसमें फाइल, मकशूफ इसमें मफूल। तो याद हो जाएगा कल ये सारा जी हुजूर इंशाल्लाह। ये मसादिर जो है 10 मसादिर आपने याद करने हैं। माजी भी, माजी मारूफ माजी मजहूल, मुजारे मारूफ मुजारे मजहूल, ठीक है? जी इसमें फाइल इसमें मफूल। जी बेहतर हो जाएगा। हाँ, ये कोई 10 मिनट में ये 10 मसादिर आपके तैयार हो जाएंगे। जी ठीक हो गया जी हुजूर। ये एक थोड़ी पूछना था जी जी। ये जो मिशकात मसाबी आज हदीस पढ़ी है, ये काफी लेंथी थी हदीस, तो इसका उर्दू
वैसे अरबी तो पढ़नी है, लेकिन क्या उर्दू याद कर सकते हैं? उर्दू है, इसके तराजिम हैं, मौजूद हैं जी, तराजिम तो हैं वैसे, तो अरबी इस तरह ठीक है, ताकि थोड़ी तैयारी हो रही है। और थोड़ा सा आप देख लेंगे ना, इसमें माजी मुजारे जो आपको समझ आती है उतना आप कर लेंगे ना, इंशाल्लाह काफी फायदा हो जाएगा। आप ये पहली हदीस थोड़ी सी लेंथी, आगे जितनी भी हदीसें आ रही है ना इंशाल्लाह वो छोटी छोटी, एक लाइन की, 2 लाइनों की हैं। जी बेहतर जी अभी मैं आपको सबक पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर पिछली मश्क कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अदरसुल खामिस वल इशरून, 25वां सबक। कसाब कसाई, यश्तरी वो खरीदता है, यबी वो बेचता है, काबिदुन कलेजी तब ततबखु वो पकाती है, लीमा क्यों, बिकम कितने हैं, असआलू मैं पूछता हूँ, यकूल वो कहता है, गाल महंगा, खरखीस सस्ता, ऐवा बखुदा। अल कसाब, कसाब कायदुन, ये कायदुन कौन सा सीगा है कुर्बान? जी कुर्बान जी हुजूर, वाहिद। हाँ, वाहिद। वाहिद कौन सा वाहिद? जी हुजूर, अपना वाहिद अपना अपना मुज़क्कर है। फेल कौन सा है? फेल। जी 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 जैन साहब, ये कादा यकुदु है, इसका माजी मुजारे और फाइल इसमें फाइल के वजन पर है। हाँ कायद, अभी कुर्बान साहब अभी पढ़ा ना, कायदुन दारिबुन फाइलुन, ये वही कायद, इसमें फाइल है। जी हुजूर, ठीक होगा, इसमें फाइल। अल कसाब कसाई, ठीक है। कायदुन बैठने वाला, यानी बैठा हुआ है दुकान पर। अल कसाब कसाब, ठीक है। कसाई यबी वो बेचता है, अल्लाह गोश्त को, अल्लाह मफूल भी बन जाएगा ना, गोश्त को बेच रहा है। अना अज़हबु, मैं जाता हूँ, इला दुकान कसाब, कसाई की दुकान पर। ये कितना आसान है, आप जरा गौर तो करेंगे ना। लीमा तज़हब, क्यों जाते हो, इला दुकान कसाब, कसाब की दुकान पर। उरीदो, इसलिए जाता हूँ, उरीदो अन अश्तरी अल्लाह, मैं गोश्त खरीदूं। हल तुरीदो, क्या तो इरादा करते अन तश्तरी लहमल बकरती, गाय का गोश्त, ला बल उरीदु अन अश्तरी लहम शाती, नहीं मेरा इरादा है कि मैं बकरी का गोश्त लूं। हल लहमुल शाती लजीजुन, क्या बकरी का गोश्त मजेदार है? नाम लहमुल शाती लजीजुन, जी मजेदार है। अना आती अला दुकान कसा, मैं कसाई की दुकान पर आता हूँ। अना असअलु, मैं सवाल करता हूँ कसाई से, बेकम, कितने का, तबियो अल काबिदा, कलेजी तुम कितने की बेच रहे हो? अल कसाब कसाब यकुल, कहता है, अभी बेचता हूँ, बेरुबियतन व निस्फिन, यानी 1.5 रुपए की, या सईदी मेरे सरदार, ठीक है। अना अकूलु, मैं कहता हूँ, 1.5 रुपए की, उस जमाने में 1.5 रुपए की सस्ती आई थी, सस्ती। ये 1984 की बात है गालिबन। अना अकूलु, मैं कहता हूँ, आए वाह, ओए हाजा गालिन, ये 1.5 रुपए की बहुत महंगी है। अब्बासी साहब, जी जी जी, मैं सुन कहता है कलेजी 1.5 रुपए की महंगी है। ये जो है ना 83 84 में जो है ना, ये हमारा 1 रियाल है ना, ये 3 रुपए का था, 3 रुपए का था उस वक्त की बात है ये। हाँ देखो ना। अना, अच्छा कहता है, अच्छा अल कसाब यकूलु, कसाई कहता है, ला बल हाजी रखीसुन, ये सस्ता है, या सईदी मेरे भाई, मेरे दोस्त। अना आखुजुल काबिदा, मैं फिर कलेजी लेता हूँ, ठीक है जी। अना आदिल कसाब रुबियतन व निस्फन, मैं फिर कसाई को 1.5 रुपया देता हूँ। रुबियतन 1 रुपया, व निस्फन आधा रुपया, 1.5 रुपया। अना अर्जु इला उम्मी, मैं उम्मी के, अपनी अम्मी के पास जाता हूँ। उम्मी यकूलु तकूलु, अम्मी कहती, मा हाजा, क्या है, या बुनैया, मेरे बेटे क्या लाए हो, ठीक है। हाजा काबिदुन, ये जो है कलेजी। अना अकूल, मैं कहता हूँ। उम्मी तकूलु, अम्मी कहती है, बेकम इश्तराई, कितने की तू ये कलेजी लाया है? अकुल, मैं कहता हूँ, इश्तराई तो बेरुबियतन व निस्फन, ये 1.5 रुपए की कलेजी लाया हूँ। तकूलु उम्मी, अम्मी कहते, आए वाह, हाय गाली है। खुदा, हाजा 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 गालिन, बहुत महंगा है, या बनी मेरे बेटे, ठीक है जी।
ये बड़ा महंगा है। आजकल वो होती अम्मी तो फिर सर पकड़ लेती कि भाई 1.5 रुपए की नहीं, इस वक्त जो है वो 1100 की है, हमारे इधर तो 1500 किलो है। अच्छा जी, छोटे गोश्त वापस की दुकान है। हाँ छोटा गोश्त 1500 है ना। नहीं जी ठीक है। मुर्गी का नहीं मुर्गी मैंने मुर्गी बकरी का नहीं सुना है, 2000 बकरे हो का गया। गोश्त 1500 का है। बकरे इंतजार करें 1500 पहुंच जानी है। अल्लाह खैर फरमाए। अच्छा, अना अर्जिउ इला दुकान कसाब, मैं फिर कसाई की दुकान पे आता हूँ, वापस आता हूँ। अना अकूल कसाब, मैं कसाई से कहता हूँ खुद काबिल है, अपनी कलीजी लो पाई, वो आतनी समनी, मुझे मेरा पैसा लौटाओ। अम्मी ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। अल कसाबु कसाई ला या खुजुल काबिद, वो कलेजी नहीं लेता। बल युतीनी निस्फ रुबियतिन, उसने मुझे आधा रुपया वापस कर दिया। उसने कहा यार एक ही रख ले, 1.5 नहीं तो 1 रुपये के रख ले। उसने आधा रुपया, वयकुल कहता है खुज मा आतई तक, ले जा, ठीक है। वकुल मैंने शाकिर, शुक्र करने वालों बंदे में बन जाए। 1 रुपए की तुम्हें कलेजी मिल गई है। अना अर्जिला उम्मी, फिर मैं अम्मी के पास आता हूँ। उम्मी ततबखु हाज़िर कब, फिर अम्मी जो है ना वो इस कलेजी को पकाती है, ठीक है। अना आकुल काबिदा, मैं कलेजी खाता हूँ। हल अंत ताकुल, तुम भी खाते हो? नाम अहना याकल, अना याकल, नानु नाकुल हो जी, हम भी खाते हैं। ठीक है जी। कल वाला सबक याजिदु ज़ैदुन की तातलामन, तमरीन अरबी से उर्दू करें जी। कल जो कौन गुजर करेगा? गया, कल वाला, हाँ जी, कल वाला जो गुजर गया, हाँ कल वाला पढ़ेंगे ना अब। ये जी ज़ैदुन क़तातुन लहम। हाँ कल जो है ना वो चूंटी वाला था ना जी। ईसा गजाली पढ़े जी कल वाला, अरबी से उर्दू करें। यजिदु ज़ैदुन क़ितअता लहमिन, ज़ैद ने गोश्त का एक टुकड़ा पाया। हाँ देखो, अंता याजिदु, अंता एक मिनट, याजिदु फेल हो गया, ज़ैदुन इसका क्या हो गया, फाइल हो गया, क़ितअत लामिन इसका मफूल हो गया, मफूल बिही, ठीक है। अभी आपने पढ़ा है ना फेल मारूफ, ये फेल मारूफ है, और ये फेल मुतादी जो क्योंकि मफूल बिही को जाता है। दूसरा ज़ैदुन ये फाइल है, आपने पढ़ा कि फाइल वो इसम जिससे पहले फेल हो, और फेल का माना फेल मंसूब हो उस फाइल की तरफ, ठीक हो गया। यह 3 चीजें आपको मालूम हो गई। अंता ताजिदु क़ितअता लहमिन, तुमने गोश्त का एक टुकड़ा पाया। हाँ जी। अना अजिदु क़ितअता लहमिन, मैंने गोश्त का एक टुकड़ा पाया। हल अंता ताजिदु कलमन, क्या तुमने एक कलम पाया। नाम अना अजिदु कलमन, जी मैंने कलम पाया। हल हुआ यजिदु कलमन, क्या उसने एक कलम पाया। हल 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 तस्ततीउ हमला कुर्रासतिन, इसका क्या होगा। क्या तुम काफी उठाने की ताकत रखते हो। क्या तुम काफी उठाने की ताकत रखते हो। नाम अस्ततीउ हमला कुर्रासतिन, जी हाँ मैं काफी उठाने की ताकत रखता हूँ। हल हुआ यस्ततीउ हमला 99 कुर्रासतिन, क्या वो 99 काफी उठाने की ताकत रखता है। हुआ ला यस्ततीउ हमला 99 कुर्रासतन, वो 99 काफी उठाने की ताकत नहीं रखता। कम किताबन तस्ततीउ अन तहमिल, वो कितनी काफी उठाने की ताकत तुम कितनी काफी उठाने की ताकत रखते हो। अस्ततीउ अन अहमिला 15 किताबन, मैं 15 कापी उठाने की ताकत रखता हूँ। चले बड़े जवान हो भाई। चले जी आगे हो गया असद साहब जी पढ़े आए जी हज़रत। हल यस्ततिउ तिफ्लु अन यहमिला 17 तुफ़ाहतुन, क्या बच्चा जी 17 तुफ़ाह, क्या बच्चा 17 सेब उठा सकता है। 17 सेब उठा। नाम यस्ततिउ तिफ्लु अन यहमिला 17 तुफ़ाह, जी हाँ बच्चा 17 सेब उठा सकता है। हल तस्ततिउ नमलतु अन तहमिला क़ितअत लहमिन, क्या चींटी गोश्त का टुकड़ा उठा सकती है। तस्ततिउ 15 नमलत अन तहमिलहा, तस्ततिउ क्या ताकत रखती है 15 चींटियां अन तहमिलहा, कि उसे उठा लें, कि वो उसको उठा लें। हल तस्ततिउ नमलतु वाहिदतुन तख्फिरु जुहरुहा, क्या एक चींटी ताकत रखती है कि वो अपना गड़ा सुराख खोद ले।
चले ला ठीक है जी जी कुर्बान साहब जी हुजूर जी ला तस्ततीउ नमलतल वाहिदा अंताफिर हुजूरा हाँ जी क्या 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 अपना नमला तो चूंटियां क्या चूंटियां वाहिदतुन अपना वाहिदतुन एक ताफिरा हुजरा क्या क्या चूंटियां रखती हैं वाहिदतुन नहीं एक चोटी एक बिल क्या एक अच्छा वाहिदतुन एक चूंटी वाहिदतु ला तस्तीन नमलतुल वाहिदतु ताकत नहीं रखती एक छोटी अंता फिर के खोदे जोरा बिल को खोदे जी सुरात हल अंत तश्तरिकु फिल अमल मा अखीक हल अंत तश्तरिकु फिल अमली मा अखीका क्या الجديد تقدم شركة المحاماة هذه رواتب تنافسية. कौन है यार भी वाला रफीक साहब क्या सुना रहे हो ये मेरा मोबाइल का भी जो ना एडवर्टाइज आ जाती है इसमें मुझे बराबर पता तक परेशान करता है ये चलिए कोई नहीं जी गिलानी साहब पढ़े आगे कुर्बान तैयारी करके आइए कल से कुर्बान जी जी हुजूर जी गिलानी साहब बिजी हैं कहीं मुफ्ती साहब ये जो फेल है फेल है कहाँ से मैं ये जो फेल है तस्तातियो फेल है इसका असल मादा कौन सा है ये इस्तिता यस्ततियो ये सुलासी मजीद फी के अभी आपने पढ़े नहीं है अच्छा इसके असल मादे के 3 हर्फ कौन से हैं हाँ इसके असल मादे में 3 हर्फ कौन से आते हैं फेल के इस्तिता यस्ततियो ता ता वाउ और आइन है गलबन अच्छा ताअत हाँ जी इताअत होता है ना उससे जी ताहिर गिलानी साहब तो किधर से है मैं बच्चे स्कूल से ले रहा हूँ कहाँ से है छोटी बहन हल नाम अना अश्तरिको फिल अमली मा अखी हल जायद ना मुझे नजर नहीं आ रहा नाम अना अश्तरिको फिल अमली मा अखी जी हाँ चले जी सोचे और पढ़ेगा मैं बच्चे स्कूल से ले रहा हूँ मैं अभी ना बाद में पढ़ूंगा मैं जरा ना बच्चे स्कूल से जी जी रफीक साहब अरबी पढ़ें और फिर आगे उर्दू भी आधी पढ़ें और आधी फिर गिलानी साहब और ईसा पढ़ेंगे ठीक है इंशाल्लाह ठीक है हाँ मैं अभी नमाज के लिए जा रहा हूँ तो अभी आप अरबी पढ़ के ना फिर उर्दू पढ़ लीजिएगा ठीक है इंशाल्लाह नाम अना इश्तरक फिल अमल मा अखी जी मैं अपने भाई के काम में शरीक होता हूँ हल ज़ैदुन यश्तरक फिल अमल माक क्या ज़ैद आपके काम में शरीक होता है नाम ज़ैदुन यश्तरक फिल अमल माई जी ज़ैद मेरे काम में शरीक होता है हल तख्तीम अमल का गबल लैल क्या आप रात से पहले अपना काम ख़त्म कर लेते हैं अख्तिम अमली गबल लैल जी मैं अपना काम रात ख़त्म होने से पहले रात से पहले कर लेता हूँ अल हमीदुन यख्तिम अमलहु गबल लैल क्या हमीद अपना काम रात से पहले ख़त्म कर लेता है नाम हमीद यख्तिम अमलहु गबल लैल हमीद अपना काम रात ख़त्म होने से पहले कर लेता है आवाज़ आ रही है दोस्तों को जी जी रफीक साहब आ रही आगे जो है ना उर्दू से अरबी है कोई मेरा भाई पढ़ना चाहता है ये मैं पढ़ूं जी रफीक साहब बात की पढ़ो साड़ी दा तैयारी कोनी है जी अच्छा चलो ये मेरे मोबाइल में अटराज आ जाती है तंग कर रही है एक मिनट इसको मैं जरा सही कर लूं इसमें तो मुझे ना एक चूंटी गोश्त का टुकड़ा नहीं उठा सकती लास्ट यस्तती नमरत वाहिदा अन अमल गतत लहम चूंटियां गोश्त का टुकड़ा उठा सकती हैं रफीक साहब जी जी नमल पढ़ नहीं आएगी जो फाइल ना नमला तो ला यस्ततियो नमल पहले आएगी नमल फाइल बन रही है कौन नहीं उठा सकती चूंटी उठा सकती चूंटी फाइल है ना जी
चूंटी नहीं हो सकती, चूंटी चूंटी नहीं हो सकती, एक चूंटी। वीर फिक साहब दोबारा जरा पढ़ो। ला यस्ततीउ नमलतन वाहिदतन अन यहमल गततन लह। साहब यहाँ वाहिद यानी जो तो नहीं मेरा में वाहिद, क्योंकि नमला तो मैंने ही होता है, नमला तो मतलब एक चूंटी होती है। तो आप यहाँ जो तो लगाने की जरूरत नहीं, नमला तो वाहिद लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नमला तो होता है एक चूंटी और नमल होता है जमा ज्यादा चूंटियां। लमनुन जो है ना, लमनुन या हबीबी है बना, नमनुन जो है ना ये जमा हो गई ना चूंटी। नमला तो जो है ना ये चूंटी, एक चूंटी पड़ेंगे, चूंटी एक ही चोटी बनेगा। इसलिए कह रहा हूँ नमला, जब आप कहते हैं नमला तो एक चोटी, फिर आपको वाहिद लगाने की जरूरत नहीं है, वाहिद तो लगाने की जरूरत नहीं है। जी जी इस तरह किसी की आवाज टकरा रही है कि ये मैं जो बंदा मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने साहब, जब आप कहते हैं ना नमला तो का मतलब ही एक चोटी है। जब आपने कह दिया नमला तो एक चोटी, फिर दोबारा आप लिख रहे हैं वाहिद तो जरूरत नहीं है, वाहिद लगाने की जरूरत नहीं है, वो एक ही चोटी है। क्योंकि नमलतुन क्या करें, क्या माना नमलतु का? नमलतु का मतलब है एक चूंटी। ठीक है, जब आपने कह दिया नमलत तो कह दिया एक चोटी, फिर दोबारा आप लिख रहे हैं जरूरत नहीं, आप कह रहे हैं वाहिद, आपने कह रहा वाहिद उसकी जरूरत नहीं है। हाँ उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है सही कह रहे हैं। मैं गुजार कर रहा था, आगे चलें आप। ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, सही है कह रहे हैं। अच्छा, अभी चूंटियां गोश्त का टुकड़ा उठा सकती हैं। नमल यस्तती अन तहमल गतात लहम, तुम कितनी किताबें उठा सकते हो? कन किताबें तस्तती अन तहमिल, मैं 15 किताबें उठा सकता हूँ। अस्तती अन अहमल 15 किताबन, क्या बच्चा 21 किताबें उठा सकता है? हल यस्तती अल-तिफ़्ल अन तहमल 21 किताबन, जी नहीं, बच्चा 10 किताबें उठा सकता है। नाम अतिफ़्लु यहमल 10 किताबन, क्या 70 चूंटियां अपना सुराख खोज सकती हैं? हल तस्तती नमलतु अन तखफिर जहरहा, जी हाँ, 70 चूंटियां अपना सुराख खोज सकती हैं। नाम अस्ततियो 70 नमला भाई आप 70 आप ना क्या 70 चूंटियां अपना सुराख खोज सकती हैं? यहाँ 70 आपने किया नहीं। हल तस्ततियो सबून नमल कहेंगे, सबून नमल कहेंगे ना आपने, नहीं आपने हल में क्या ना, हल तस्ततियो 70 नमला लम अन तहफिर जहरहा, जी हाँ, 70 चूंटियां अपना सुराख खोज सकती हैं। नाम अस्ततियो 70 नमलतु अन तखफिर जहरहा, क्या तुम ज़ैद के साथ काम में शरीक होते हो? हल अंत तशरिक फिल अमल मा ज़ैद, इत्तेहाद बड़ी कुव्वत है। इत्तेहाद कुव्वतन अज़ीमा, जी हाँ मैं आपने जी हाँ, फिर नहीं उसके बाद जो है ना अपना आ जाता है ना, वो खत्म हो जाता है, उसका जवाब जो है ना, नाम आना इश्तरक फिल अमल मा ज़ैद, इत्तेहाद बड़ी कुव्वत है। अल-इत्तेहाद बड़ी कुव्वत है, यानी वो भी अरबी में इत्तेहाद बड़ी कुव्वत है, और इसमें अरबी में अल-इत्तेहाद कुव्वतन अज़ीमा, कुव्वतन अज़ीमा। ये यहाँ तक है। और कोई मेरा दोस्त थोड़ा पढ़ना चाहता है, रिपीट कर ले, अच्छा पढ़ने से और थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा। तो पढ़ना चाहता था, पढ़े, मुश्किल नहीं है। तमरीन दरस राबाल अशरीन, यहाँ से शुरू करेगा और पढ़ना चाहता है। यजुज़ु ज़ैदुन क़ितअत लहमिन,
है कोई कुर्बान भाई पढ़ेंगे या कोई और पढ़ेगा? कहाँ से मतलब कहाँ से जी भाई कहाँ से आप कह रहे हैं? चले गए कुर्बान भाई? जी जी मैं कह रहा हूँ ना, आप जी चले गए, इधर ही हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है ठीक सब? मैं कह रहा अभी हूँ आ रहे हैं, लेकिन शुरू से आप कह रहे हैं, शुरू से पढ़े तमरीन दरसो राबे वाले शुरून। रब अशरून या हाँ रब अशरून शुरू से जो है ना, ये तो माशाल्लाह तजदु वो पाती है, कहतातन टुकड़ा लहम गोश्त, तस्तसिया तुम ताकत रखते हो या वो ताकत रखती है, हमलुन उठाना, जहरुन सुराख, नमलो चूंटियाँ, हफरुन खोदना, तशरीक शरीक होती है, तख्तीम ख़त्म करती है। आगे इत्तेहाद अल नमल तजिदु नमलतु सगीरतन। हमें पढ़ने दे मौका दे यार, हमें मौका दे, हमें भी थोड़ा सा दे मौका। जी पढ़ें ये शुरू करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इत्तेहाद नमल तो चूंटियों का इत्तेहाद कहते हैं, ताजिदो नमलतो सगीरतुन किततो लहमिन, कहते हैं पाया, छोटी चूंटी ने पाया एक गोश्त का टुकड़ा पाया, ताजिदो पाती है किततो लहमिन कबीरतुन, गोश्त का टुकड़ा जो है वो बड़ा है। नमलतो ला तस्ततियु हमालहा, चूंटियां जो वो ताकत नहीं रखती कि इसको उठाए। नमलतो तरीदु, चूंटी चाहती है, इरादा करती है, हमला की तो इला बैतिहा, कि उसके इस टुकड़े को अपने घर की तरफ उठाकर ले जाए। ताज़हबु नमलतु लितुखबिर नमलतु उखरा, ताज़हबु नमलतु वो चूंटी जाती है, लितुखबिर खबर दे, नमलतु दूसरी चूंटी को खबर दे, खबरदार बताए। तजीयु नमलतु आती है चूंटियां, फतकूना नमलतान, बस हो जाती हैं दो चूंटियां, सुम्मा उखरा, फिर दूसरी चूंटी, फतकूना हो जाती है, फतकूना सासो नमलन, बस हो जाती हैं तीन चूंटियां। तकसुरु नमलतु, चूंटियों की कसरत हो जाती है, कसरत है। अल-आन अब तजतमिउ नमलतु फिल कितारे, वो जमा हो जाती हैं तमाम चूंटियां एक कितार के अंदर। तज़हबु नमलो, जाती हैं चूंटियां इलाके कोशिश टुकड़े की तरफ जाती हैं। तजतमिउ, उठाती हैं चूंटियां उठाती हैं, हौदल किताते, गोश्त कहते वो जमा हो जाती हैं। तजतमिउ, जमा हो जाती हैं नमलो चूंटियां, हौदल किताते, उस टुकड़े के इर्द गिर्द। नमलो तजीयु, चूंटियां जो है वो तजीयु लाती हैं उसको, बिल किताते, उसके टुकड़े को इला जोहरिहा, अपने सुराख की तरफ। क्लियर सब ठीक है? गलती बताइएगा, मैं पढ़ रहा हूँ जहाँ सही है, वेरी गुड। नमलु ताकुलु हाज़िर कित माहा, चूंटियां खाती हैं इस किते को मान साथ मिलकर जो है। अल इत्तेहादु कुव्वतुन अज़ीमतुन, इत्तेहाद जो है बड़ी अजीम ताकत है, बताएं। बेशक नंबर 2 कहती हैं जी, नमलतु तरीदु हफरल जोहरी, चूंटियां जो है इरादा करती हैं कि वो खोदें सुराख को, सुराख को जो ना खोदना चाहती हैं, इरादा करती हैं, चाहती हैं। नमलतु ला तस्ततियु हफरहा, चूंटियां जो है नहीं ताकत रखती कि वो उसको खोदे। तखबिरु वो खबर करती है, तखबिरु अमला तो चूंटियां खबर यानी खबर देती हैं, अखवातिया अपनी बहनों को, दूसरी चूंटियों को खबर देती हैं। ताती नमलतुल उखरा, आती है दूसरी चूंटी, व तश्तारी को उसके साथ शरीक हो जाती है। तजतमिउ नमलतु फिल मैदान, जम हो जाती हैं चूंटियां फिल मैदान के अंदर जम हो जाती हैं। तकूनु हमसा अशता नमलतुन, इस तरह 15 चूंटियां हो जाती हैं। सही सुम्मा सित्ता अशतन, फिर वो 60 हो जाती है, 60 चूंटियां हो जाती हैं, 6 हो जाती हैं, 6 होती हैं। अशतन नमलतुन 10 हो जाती हैं। सुम्मा सब अशतन, फिर वो 17 हो जाती हैं। नमलतुन सुम्मा 30 अशतन, फिर 19 हो जाती हैं। सुम्मा शरीर, फिर 20 हो जाती हैं। इशरूना नमलतुन 20 हो जाती हैं। सलासूना नमलतुन 30 हो जाती हैं, 30 हो जाती हैं। अरबाउना 40 हो जाती हैं। खमसूना 50, सितूना 60, सबऊना 70, समानुना 80, अमियात नमलतुन 100 चूंटियां जाती हैं जी। तारीख नमलतु फिल ऊपर वो शामिल होती हैं खोदने में। नमलतु तहमिलु दर्रतुन फी फामिहा, चूंटियां जो है वो उठाती हैं इस जर्रे को अपने मुंह में, जरा अपने मुंह में उठाती हैं, वो एक जरा जो है। सही। इसी तरह जरतुन बाद जरतुन, एक जर्रे के बाद दूसरा जरा जी। तख्तमिउ नफरतु अमलहा, इस तरह वो खत्म करती है अपने इस काम को, बिसुरा जल्दी, यानी 100 चूंटियां मिलती हैं। हादी सूरतु बितहादे,
نمل یہ ٹوٹو کے اتحاد کی مثال ہے. جلدی ہاتھ صورت ہو یہ جلدی ہے, اتحاد نمل کے اتحاد کی جو ہے مثال ہے. الاتحاد و قوت عظیمت, اتحاد جو ہے عظیم طاقت ہے. ٹھیک ہے نا. ممتاز 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 جدا. جزاک اللہ. آگے کو ساتھ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے, آگے بڑھ سکتا ہے. ہاں بالکل بالکل, پڑھ سکتا ہے, پڑھنا اچھی بات ہے. جی تو مجھے اجازت ہے, میں کہتے ہیں بچے اسکول سے لینا مجھے اپنا اجازت فرمائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, خیریت سے جائیں, خیریت سے آئیں, اللہ پاک آپ کو حفظ امان میں رکھے. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میرا دوست اور کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ نہیں ہے کوئی بھی پڑھنے والا؟ ٹھیک ہے, الى اللقاء, see you inshallah tomorrow. اللہ حافظ.